میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ نریندر مودی اور اس کی آر ایس ایس ان کو کوئی خوف ہے مجھ سے، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کوئی کام کر رہا ہے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں انڈیا کا بھیانک چہرہ دنیا کو دکھاؤں گا، وہ کلبھوشن کی شکل میں ہو، وہ ابھی نندن کی شکل میں ہو، یا ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس کی شکل میں ہو۔ 1.25 ارب کی آبادی اور دنیا کو بڑے طاقتور ٹریڈر کہنے والے جو ہیں ایک پاکستانی سے ڈرتے ہیں، لیکن انڈیا کو میں پتلی گلی سے گزرنے نہیں دوں گا۔ میں نے یورپ کے 12-14 ملکوں میں انڈین ایمبیسی اور قونصلیٹ کے بعد ایک ہی نعرہ تھا، ٹیرورسٹ ٹیرورسٹ انڈیا ٹیرورسٹ۔ انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرایا۔ کن کے ذریعے؟ ان کی لابی ہے، ان کی پاکستان کے اسلام آباد ہمارے کیپیٹل میں لابی ہے۔ اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ میں آنریبل پرائم منسٹر کو جب ملوں گا تو سامنے بھی کہوں گا، ان کی لابی پرائم منسٹر آفس تک بھی ہے۔ پرائم منسٹر آفس تک بھی ہے؟ پرائم منسٹر آفس تک ہے۔ دس از اے شاک فار می۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ نریندر مودی اور اس کی آر ایس ایس ان کو کوئی خوف ہے مجھ سے، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کوئی کام کر رہا ہے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں انڈیا کا بھیانک چہرہ دنیا کو دکھاؤں گا، وہ کلبھوشن کی شکل میں ہو، وہ ابھی نندن کی شکل میں ہو، یا ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس کی شکل میں ہو، کیونکہ جب تک ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ انڈیا اصل کھیل کیا کھیل رہا ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ غلط پروپیگنڈا کیا، لیکن اس میں ہماری آپس میں جو تقسیم ہے نا، یہ بھی ہمیں نقصان دیتی ہے، کیونکہ ہمیں مسئلہ کشمیر جو ہے یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ کوئی 2 فریقوں کے درمیان پرابلم نہیں ہے، یہ 1.35 کروڑ انسانوں کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں چودھری پرویز اقبال صاحب، جو میں نے وہ خبر ساری پڑھی جو 1 سے زیادہ اخبارات میں بھارت میں شائع ہوئی اور ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرامز بھی نشر ہوئے، اس میں تو آپ کو ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اصل میں آپ کو بتاؤں، میں اس کے اوپر ان کو کورٹ میں بھی لے گیا ہوں، میں نے کورٹ میں کیس کیا ہے ان کی اخبارات کے اوپر، لیکن یہ تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ 1.25 ارب کی آبادی اور دنیا کو بڑے طاقتور ٹریڈر کہنے والے جو ہیں ایک پاکستانی سے ڈرتے ہیں، لیکن انڈیا کو میں پتلی گلی سے گزرنے نہیں دوں گا۔ ان کا بھیانک چہرہ پکڑ کر، جو یہ کبھی وہ بلوچستان سے بندہ پکڑ کر، اصل میں وہ جب ان کا چہرہ پکڑا گیا، جو را کے سپانسر تھے، این ڈی ایس کے سپانسر تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم پرویز لوسر کو بھی ایسے لے جاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے۔ یہ جو گدڑ بونکیاں لگا رہے ہیں، یہ جو اپنے ٹی ویوں پہ اخبارات پہ لکھ رہے ہیں، آئیں میرا مقابلہ کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتائیں، کیونکہ میں کشمیریوں کے کیس کا وکیل ہوں۔ جیسے میرے پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی کشمیر کا سفیر ہے۔ ہمارا جو یہ مسئلہ کشمیر ہے، جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ یورپین پارلیمنٹس نے بڑا کھل کے، تقریباً 16 یورپین پارلیمنٹس تھے، ممبر یورپین پارلیمنٹ تھے، انہوں نے بڑا کھل کے جو ہے وہ کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ بھارت جو ہے اپنے ہاتھ سے کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے میں انٹرنیشنلی، جیسے آپ نے فیٹ کا ذکر کیا کشمیر کے اوپر۔ ابھی اس کا ہم تھوڑا سا اگر کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں، 9 دسمبر 2020 کو EU ڈس انفو لیب نے دنیا کی سب سے فیک میڈیا انڈسٹری انڈیا کی پکڑی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں وہ ویب سائٹ چلا رہے تھے، جیلی NGO بنا رہے تھے، اور جس میں ایسے لوگ تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ 2006 میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، 2010 میں اس کے نام سے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ہم 2006 سے یہ مختلف ٹائموں پہ بتا رہے تھے انڈیا جو ہے بلوچستان کے اوپر، کشمیر کے اوپر، گلگت بلتستان کے اوپر جو حرکتیں کر رہے تھے، لیکن جب 2020 میں دسمبر میں EU ڈس انفو لیب نے
इनका भयानक चेहरा दुनिया के सामने नंगा किया। भारतीय अखबारात में खबर शाई हुई है, उसमें यहां तक कहा गया है, एक तो आपकी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ तस्वीर जो है वो भी छापी गई, और यहां तक कहा गया है कि आपका ताल्लुक ISI से है। जैसे वैसी भारतीयों की जान निकलती है, नाम सुनते ही कपकपाना शुरू कर देते हैं, तो आपका ताल्लुक क्या ISI से है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जब रॉ मटेरियल पकड़ा गया, रॉ मटेरियल चोरी, उनकी जो फेक मीडिया इंडस्ट्री है, NGO है, पाकिस्तान के खिलाफ 109 मुल्कों में प्रोपेगेंडा पकड़ा गया, तो उन्होंने सोचा कि जैसे हमारे स्पॉन्सर 2 नंबर चोर चक्के डाकू थे, वो अपने दफ्तर छोड़कर भाग गए। अभी उनको पता नहीं है, हर पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो ISI है। ISI पाकिस्तानियों का फख्र है, लेकिन अगर वो, मैं उनको ये बार बार कहता हूं कि लिखने से नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा। अगर वो जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, उनको खतरा असल में ये है कि उनके ख्वाबों ख्यालों में ISI है, उनको उठते बैठते दुरने सुखने उनको सिर्फ ISI नजर आती है। और उन्होंने ये कहा कि हम भी ये कहेंगे तो ये बंदा भाग जाएगा। उनको ये पता नहीं है कि ये पाकिस्तान का पुत्र है। आई एम प्राउड बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान का बेटा होने पे मुझे फख्र है। और ये मैं उनको बार बार वहां पर चैलेंज भी कर चुका हूं कि कोई सबूत है तो लाओ। अभी ये तोता कहानियों से ये काम नहीं चलेगा, यानी ये प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ आपने वहां पे प्रोटेस्ट किए यूरोप में और कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और कामयाब प्रोटेस्ट हुए, लेकिन एक इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ था और वो आपके खिलाफ हुआ था। ये आपने बड़ा कमाल सवाल किया और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को दाद देता हूँ। मैं पिछले 2002 से, यानी कि 19 साल से इंडियन एम्बेसी कौंसलेट के बाहर हर साल 15 अगस्त को, अभी 2 साल से 5 अगस्त को, अभी ये पाकिस्तान आने से पहले मैंने यूरोप के 12-14 मुल्कों में इंडियन एम्बेसी और कौंसलेट के बाद एक ही नारा था, टेररिस्ट टेररिस्ट इंडिया टेररिस्ट। अभी उन्होंने बदला लेने के लिए, एक चीज़ मैं ये आपको प्रोग्राम में कहता हूँ, उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कराया। किनके जरिए? उनकी लॉबी है। देखें, ये एक बात मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, इस पे अभी हमें थोड़ा सा जागना चाहिए कि मैं वहाँ पर इंडियन अखबारों में, इंडियन टीवियों पे उन्होंने मुझे प्रोपेगेंडा हिस्सा बनाया, लेकिन उनकी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हमारे कैपिटल में लॉबी है। और आपके प्रोग्राम के जरिए मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, बल्कि ये मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जब मिलूंगा तो सामने भी कहूँगा, उनकी लॉबी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक है। दिस इज ए शॉक फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक है कि इस्लामाबाद में परवेज लोसर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो पूरे यूरोप में और प्रोटेस्ट कराने वाले जो सो कॉल्ड 5th जनरेशन वार के हीरो बने हुए हैं, कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, उन पढ़े लिखे की जुबान में जो मेरे लिए उन्होंने इस्तेमाल लफ्ज किए अपने ट्विटरों में, मैं उनको तो निबट लूंगा, देख लूंगा, यूरोपियन कानून के मुताबिक देखूंगा, लेकिन मेरे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि इस्लामाबाद में उनकी लॉबी, इंडियन लॉबी मौजूद है। और अभी जो है ये दोबारा इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाई है, और अभी मैं ये कहता हूं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मैंने खत लिखा, अभी थोड़ा मुश्किल है। ठीक, जो भी हमारे ऊपर इंडिया ने हमला किया है उसमें फ्रांस को भी साथ मिलाया है। ये एक इंडिपेंडेंट मेंबर है स्वीडन का जो ये रेजोल्यूशन लेकर आया था। अभी फिर मैंने चोई सरवर साहब को भी, फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर को जब मिलूंगा, लेटर में मैंने लिखा है, क्योंकि अभी ब्रेक्जिट के बाद, पहले हमारे पास जब यूके था तो बड़ी लॉबी थी, लेकिन अभी वो उसमें हमारे एक यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फाबियो मासिमो कास्टाल्डो, जो कि हमारे हमेशा से साथ दिया है, और लॉबी जाएगी तो इंशाल्लाह हम कामयाब इंशाल्लाह जी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।